Welcome all my students, and today's topic of discussion is have to. It is very useful topic. It is very useful topic. This is abundantly found in spoken English. As we see people using this expression. The expression is have to. What is have to, and how is the importance of this expression, and how significant is the syntax? How significant is the syntax? I have written down have to plus verb 1. This application every student should understand, and then he can use it in verbal language or in speaking language. In speaking English, this is very useful. In speaking English, this is very useful. As you know, every language has a mathematics. Mathematics is the law of English language. You must remember it. Without mathematics, English language cannot be formed. No language cannot be formed. So have, what does have mean? We know. Have, H-A-V-E, have, as everybody knows, have. Everybody knows, have means হচ্ছে আছে, তাই তো? In Bengali terminology, it means আছে or possession. P-O-S-S-E-S-S-I-O-N, আছে, কর্তার আছে, মানে ডুয়ারের আছে। হ্যাভ মানে এটা। এবার হ্যাভ কে ভাঙলে কি হবে? হ্যাভ, প্রেজেন্ট, হ্যাভ, হ্যাজ, প্রেজেন্টে। পাস্টে ভাঙলে কি হবে? হ্যাড। ফিউচারে ভাঙলে কি হবে? শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ। ফিউচারে কি হবে? শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ। This is the literal expression of have. তাই তো? আছে or possessions. Have or has. Had and shall have and will have in হচ্ছে future. আমরা ইউজ করি ফিউচারে গিয়ে shall have and will have। কিভাবে ইউজ করি? আমার একটা বাড়ি আছে, তার একটা গাড়ি আছে, তার একটা মোবাইল আছে, ইন প্রেজেন্ট ফর্ম। তার একটা গাড়ি ছিল, আমার একটা গাড়ি ছিল, তার অনেক জমি ছিল, তার খুব সুন্দর, তার সুন্দর হাতের লেখা আছে। তারপর হচ্ছে আমার একটা বাড়ি থাকবে, আমার অনেক টেকনোলজিক্যাল গ্যাজেটস থাকবে, আমার একটা এই থাকবে। দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হ্যাভ। লিটারাল মিনিং অফ হ্যাভ ইজ this as such, but it becomes a syntax when when non-finite verb is punched with a have verb plus 2 plus verb 1. এটা কি? non-finite verb, isn't it? This is non-finite verb formation. এটা non-finite ভার্বের ফরমেশন, non-finite ভার্বের ফরমেশন। 2 plus verb 1, have plus 2 plus verb 1। তার মানে non-finite verb is punched with have verb. Non-finite verb formation is punched with have verb, and it becomes কি? Example, I have to do it. I have to do it. এখানে have আমরা দেখি, naturally we see have verb, and if you see have verb and this formation, if you see in the sentence, you cannot find out that this is আছে। I have মানে এখানে আছে না, কিন্তু এখানে 2 plus verb 1 is punched with have verb. 2 plus verb 1 is punched with have verb, isn't it? এবং তখন মানেটা কি হয়ে যাচ্ছে? তখন হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। meaning is changed, then meaning is changed. This you should follow. তাহলে it becomes a syntax and it is getting changed. এই মানেটা তখন হয়ে যাচ্ছে কি? 2 plus have plus 2 plus verb 1 কি হয়ে যাচ্ছে? এটা compulsion. As you know, what does compulsion mean? Compulsion, obligation. হ্যাঁ, মানে বাধ্যতা। in Bengali terminology it is said বাধ্যতা। তাহলে have verb, when have is punched with non-finite verb, its meaning is changed and it expresses the feeling of compulsion. ডুয়ারের উপরে, কর্তার উপরে একটা কম্পালশন থাকবে, একটা হচ্ছে অবশ্যই কোনো কিছু থাকবে, তখন এই ক্যালকুলেশনে আসবে have verb ফাংশন। দিস ইজ দ্য ল অফ ম্যাথমেটিক্স। এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স একটা দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স পার্ট, ল। এবার আমরা যাচ্ছি প্রেজেন্টে যাচ্ছি, তাই তো?
প্রেজেন্টে তাহলে কি হ্যাভ অবলিক হ্যাজ প্লাস টু প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস টু প্লাস ভার্ব ওয়ান তাহলে এটা আমরা গেলাম হ্যাভ অবলিক হ্যাজ প্লাস টু প্লাস ভার্ব ওয়ান টু প্লাস ভার্ব ওয়ান হচ্ছে নন ফাইনাইট আমি এটাও ক্লিয়ার করে দিলাম এখানে তাহলে নন ফাইনাইট ভার্ব এটা তাই তো এইভাবে কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের গ্রামারের স্ট্রাকচারটা ফর্ম হয় এইভাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের গ্রামারের স্ট্রাকচারটা তৈরি হয় আমি এখানে ভালো করে ক্লিয়ার করার জন্য জিনিসটাকে ভালো করে মস্তিষ্কে করার জন্য টু ইম্পার্ট দ্য ফাংশন ইনটু ইওর ব্রেন ইনটু ইওর নিউরো সিস্টেম আমি এটাকে খুব অন্যভাবে আই ওয়ান্ট টু মেক এ ক্লিয়ার ভার্সন সিম্পল প্রেজেন্টে আমরা কি করি সিম্পল প্রেজেন্ট আর প্রেজেন্টে হ্যাভ ভার্ব সিম্পল প্রেজেন্ট simple present application have plus 2 plus verb 1 আর এটা simple present tense তাই তো আমি যদি एग्जांपल লিখি এখানে কি রকম হবে let us see the example then it will be very clear to you and you can use it everywhere you can use it in spoken English while talking with others there are so many expressions that we can express through this syntax. Number 1 করে যায় খেলে ঘুমায় কাঁদে হাসে নাচে সাহায্য করে চালায় তারপর হচ্ছে পরিচালনা করে তারপরে হচ্ছে এখানে যদি বলি করতে হয় যেতে হয় পড়তে হয় খেলতে হয় ঘুমাতে হয় নাচতে হয় বাড়িতে থাকতে হয় পরিচালনা করতে হয় দেখো this is the difference and you should follow this syntax through this way in the two part simple present এ আমরা যখন simple present এ বাংলার যে ফিলিংস স্মেলটা থাকে the smell that is in simple present tense করে সে যায় আমি করি আমি যাই আমি খেলি সে ঘুমায় সে কাঁদে সে নাচে সে হাসে আমি সাহায্য করি আমি পরিচালনা করি পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে পড়ে হ্যাঁ এটা কি হবে পড়তে হয় দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন এখানে কি হচ্ছে করতে হয় আমাকে কোনো কাজ করতে হয় আমাকে এটা করতে হয় তার মানে there is some compulsion there is some necessity there is some obligation there is some pressure যেতে হয় আমাকে সেখানে যেতে হয় আমি যাই that is one thing আমাকে যেতে হয় পড়তে হয় আমাকে এটা পড়তে হয় খেলতে হয় ঘুমাতে হয় এই যে একটা compulsion this there is a slight difference and you should follow the difference then you can calculate then you can have simple grip then you will not have any problem regarding have to and you can use the application in spoken English let me show you some of the examples
Let me show you some of the examples. 2 or 3 examples I will show you, then it will be all again clear. আমি পড়ি, তাই তো? এক্সাম্পল, সে খেলে। এটা কি হবে? আমাকে পড়তে হয়, তাকে খেলতে হয়। আমি পড়ি কি হবে? আই রিড। স্মেলটা কি? হোয়াট ইজ দ্য স্মেল অফ বেঙ্গলি টার্মিনোলজি? আমি পড়ি, দিস ইজ ন্যাচারাল ওয়ার্ড। আমাকে পড়তে হয়, কি হবে? আই। এখানে কি হবে? এখানে তখন কি এই অ্যাপ্লিকেশন হবে? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ফর্মুলা হবে? ম্যাথমেটিক্স সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ম্যাথমেটিক্স কি আছে? সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট। আর এখানে এই যে বাংলা সেন্সটা, এটা হলো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, কিন্তু এটা কি? এটার বাংলা সেন্সটা আলাদা। এখানে দেখো দেয়ার ইজ সাম কম্পালশন, পড়তে হয়, খেলতে হয়। সি দ্য এক্সাম্পল, আমাকে পড়তে হয়, কি হবে? আই হ্যাভ টু রিড। মানে আমাকে না পড়তে, না পড়লে আমি পাস করবো না, আমি না জীবনে কিছু করতে পারবো না। আর আমি পড়ি মানে আমি ন্যাচারাল পড়ি। দিস ইজ, সে, তাকে খেলতে হয়, সে খেলে, কি হবে? হি প্লেজ। হি প্লেজ। তাকে খেলতে হয়, কি হবে? হি হ্যাজ টু প্লে। তাকে খেলতে হয়। There is some compulsion, there is some invisible compulsion. This compulsion is cannot be seen. This is a subtle compulsion. This is a subtle compulsion, and this compulsion is mathematics কি করে? এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ এর ম্যাথমেটিক্সটা এখানে তখন নন ফাইনাইট প্লাস হ্যাভ পারপাস, and it becomes a sentence and offers a different dimension of language. This is what? আমাকে রাতে অনেকক্ষণ পড়তে হয়। যদি বলি আমাকে রাতে অনেকক্ষণ পড়তে হয়, তার মানে আমি সকালে সময় পাই না, হয়তো সকালে আমার পড়ার কি নেই, সেজন্য আমাকে পড়তে হয়। সকালে আমি হয়তো কাজ করতে হয়। দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ টু রিড লেট অ্যাট নাইট। আই হ্যাভ টু রিড লেট অ্যাট নাইট। দিস ইজ হ্যাভ টু অ্যাপ্লিকেশন। দিস ইজ, and now you will follow the application and think in your mind. Now and then you will think what is simple, কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা আসলো, হ্যাভ টু অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে আসলো, হাউ দ্য হ্যাভ টু কে আমি ব্যবহার করব, হাউ আই উইল ইউজ দ্য হ্যাভ টু। হ্যাঁ, ডোন্ট কনফিউজ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এন্ড সিম্পল পাস্ট টেন্সের, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এন্ড সিম্পল প্রেজেন্টের হ্যাভ টু অ্যাপ্লিকেশন। আর এগেইন এখানে কি আছে? পাস্টে যদি যাই, if we go into the past, have to past form কি হবে? Let me write had to plus verb 1। তার মানে এটা মানে তো আর had মানে ছিল হবে না, এটা কি হয়ে যাবে? করতে হয়ে ছিল, করতে হয়েছিল, কাকে? ডুয়ারকে, কর্তাকে করতে হয়েছিল। এটাকে আমি যদি ওরকম করে ভাঙি তাহলে কি হবে? পাস্ট, সিম্পল পাস্ট, সিম্পল পাস্ট, এটা কি? সিম্পল পাস্ট, বাট অ্যাপ্লিকেশন কি? সিম্পল পাস্টের সাবজেক্ট ফর্মুলাটা কি? সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস অবজেক্ট, তাই তো? আর এটা কি? সাবজেক্ট প্লাস কি হবে? হ্যাড প্লাস টু প্লাস ভার্ব 1। এটাও পাস্ট, এটাও পাস্ট, কিন্তু উই মাস্ট সি দ্য অ্যাপ্লিকেশন এন্ড সেন্স এন্ড দ্য সেন্স, ইমোশনটা দেখবো আমরা। এই সিম্পল পাস্টের এখানকার ইমোশনটা আর এখানকার ইমোশনটা কিরকম? আমি এটা আগে আগে কি করে দিই? করেছিলাম, পড়েছিলাম, গিয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম, ডেকেছিলাম,
সাহায্য করেছিলাম, তাই তো? করতে হয়েছিল, করতে হয়েছিল, পড়তে হয়েছিল, যেতে হয়েছিল, যেতে হয়েছিল, ঘুমাতে হয়েছিল, সাহায্য করতে হয়েছিল, সাহায্য করতে হয়েছিল। দেখো সিম্পল পাস্ট, করেছিলাম, পড়েছিলাম, গিয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম, ডেকেছিলাম, সাহায্য করেছিলাম। দিস ইজ হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল অ্যাক্টিভিটি ইন পাস্ট। এন্ড সিম্পল পাস্টের হ্যাড টু অ্যাপ্লিকেশনটা কি হ্যাড প্লাস টু প্লাস ভার্ব ওয়ান। ফরমেশনটা আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি ম্যাথমেটিক্সটা। করতে হয়েছিল, পড়তে হয়েছিল, দেখো দুটার মধ্যে পার্থক্য, করেছিলাম আর করতে হয়েছিল। আমাকে এটা করতে হয়েছিল, তার মানে আমার উপর কোনো প্রেশার ছিল, অব্লিগেশন ছিল এন্ড কম্পালশন ছিল। পড়তে হয়েছিল, আমি পড়েছিলাম, হয়তো আমার উপরে আমি পড়তে হয়েছিল, আমাকে গতকাল রাত 2টা পর্যন্ত পড়তে হয়েছিল। পরের দিন আমার হয়তো এক্সাম ছিল, মেবি এক্সাম ওয়াজ ফিক্সড দ্য নেক্সট ডে, দ্যাটস ওয়াই আমাকে পড়তে হয়েছিল। হ্যাঁ, যেতে হয়েছিল, আমাকে সে যেতেই হয়েছিল, নালে আমি যেতাম যে হতো না, আমাকে যেতে হয়েছিল। ঘুমাতে হয়েছিল, আমাকে কালকে অনেকক্ষণ ঘুমাতে হয়েছিল, কারণ আমার শরীর খুব খারাপ ছিল। এই যে ইনভিজিবল এন্ড সাটেল কম্পালশন দেয়ার মাস্ট বি অন দ্য ডুয়ার অন দ্য সাবজেক্ট। সাহায্য করতে হয়েছিল, আমাকে তাকে সাহায্য করতে হয়েছিল, নালে ও সে হচ্ছে খুবই কঠিন পরিস্থিতিতে থাকতো। দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন কম্পালশন এন্ড নরমাল অ্যাক্টিভিটি। তো এবার আমি 2-4টা एग्जांपल লিখছি, তাহলে জিনিসটা ইট উইল বি ভেরি ক্লিয়ার, জাস্ট লাইক ওয়াটার এন্ড ইউ উইল হ্যাভ নো প্রবলেম। আমি সেখানে গিয়েছিলাম, আমি গতকাল অনেকক্ষণ, গতকাল রাত 12টা পর্যন্ত পড়েছিলাম, আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল, আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল, আমি গতকাল, আমাকে, আমি না, কি হয়ে যাবে, আমাকে গতকাল 12টা পর্যন্ত পড়তে হয়েছিল। সে দ্য এক্সাম্পল, আমি গিয়েছিলাম, দিস ইজ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, আই ওয়েন্ট, ইজন্ট ইট? ইউ অল নো ইট। আমি সেখানে, আমি গতকাল 12টা পর্যন্ত পড়েছিলাম। আই রেড till 12 PM last night. আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল, কি হবে, আমি সেখানে গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট দেয়ার। আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল, কি হবে, এইবার দেখো, আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল, আমাকে সেখানে যেতেই হয়েছিল, হয়তো কেউ সমস্যায় ছিল, না গেলে হতো না। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ সাটল প্রেশার, আই হ্যাড টু গো। তখন কি হয়ে যাবে, তখন তোমাকে এই হ্যাভ টু সিনট্যাক্সের ব্যবহার করতে হবে। আই হ্যাভ টু গো দেয়ার। আমি গতকাল রাত 12টা পর্যন্ত পড়েছিলাম। আই রেড টিল 12 PM লাস্ট নাইট। আমাকে গতকাল 12টা পর্যন্ত পড়তে হয়েছিল, তাহলে কি পড়তে হয়েছিল, মেবি কোনো কারণ ছিল, হয়তো পরের দিন হোমটাস্ক ছিল, হয়তো স্যারের, আমার পড়া হয়নি, আমি দিনে আমাকে অনেকটা রাত পর্যন্ত পড়তে হয়েছিল, তখন কি হবে, আই, এখানে তখন অ্যাপ্লিকেশনটা সিনট্যাক্স ম্যাথমেটিক্সটা কি হবে, এখানকার
What will be the mathematics of this structure? I had to read till 12 p.m. last night. এইভাবে অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে দুটাকে দুই পার্ট করে দেখলেই হ্যাভ টুর অ্যাপ্লিকেশনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই হ্যাভ টুর মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমি দুটো টেন্সও পড়িয়ে দিলাম, হ্যাভ টু আর হ্যাভ টুর মাধ্যমে। একটা সিম্পল প্রেজেন্ট এন্ড সিম্পল পাস্ট দুটো টেন্সকে ধরলাম, কারণ হচ্ছে তোমাদের সুবিধার জন্য, তোমাদের জিনিসটাকে একদম মাথার মধ্যে যাতে করে একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যায়। This is the way that you should follow, and you should follow, see the videos and see the videos, take the materials, and then you should think it, and you should make in your mind হচ্ছে make different examples with this syntax, with this application, then it will help you. Otherwise it will not help you to the largest extent. This is what is my analysis today. Okay, in the next video I will come with a have to, shall I have to, and will have to. Hope you are keeping well and studying strenuously. Without study knowledge and study is the only the motto of student. I always advise you to go on churning knowledge and wisdom.